اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اگر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہماری زندگی اسلام سے خالی نظر آتی ہے۔ ہم اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کے حبیب اپنے گھر سے کیسے نکلے اور انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دیں۔ اگر ایک انسان اپنی ایک دن کی زندگی پہ غور کر لے اور یہ سوچ لے کہ میرے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اور مجھے اس دنیا میں رہنا ہے اور مجھے اپنے اس دنیا میں رہنے کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اس امت کا ایک ایک فرد اپنے ایک ایک عمل کا حساب کل قیامت کے دن دے گا، اور اس کے تمام اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، اور وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ قربان جاؤں اللہ سبحانہ و تعالی پر کہ وہ انسان کے ایک ایک نیکی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں اور ایک ایک نیکی پہ انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہماری ویلیوز کیا ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اس کائنات میں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں کیے جانے والے عمل دارالبقا کے اندر کام آئیں گے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے اور آنے والی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی جزا اگلے جہان کے اندر ملے گی۔ ان اعمال پہ اگلے جہان میں حساب کیا جائے گا، ان اعمال پہ اگلے جہان کے اندر وسعتیں ملیں گی یا پھر جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا۔ اس لیے مسلمان نوجوانوں کو اپنی ویلیوز کو پہچاننا چاہیے اور اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ وہ نبی جس کی دعائیں آج اس امت پہ پہرا دے رہی ہیں، وہ نبی جس کی دعاؤں نے اس امت کو سنبھالا ہوا ہے، وہ نبی جس کی دعاؤں نے اس امت کی بقا کو اپنی دعاؤں کے اندر سمویا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ قول کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے اس حبیب کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کریں، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کرم کے معاملے فرمائیں، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا جائے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے دنیاوی اور اخروی امور کے اندر کفایت فرمائیں اور اللہ اس کی حفاظت فرمائیں، اس کو اپنی زندگی کے لمحات میں اسلام کو لانا ہوگا، اس کو اپنی زندگی کے لمحات میں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہوگی، اس کو اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی امامت میں، اپنی خطابت میں، اپنے گھر کے اندر، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاملات کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیکھنا ہوگا، اللہ کے نبی کے طرز عمل کو پہچاننا ہوگا کہ ہمارے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی حسین زندگی کا بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے کون سے رہنما اصول بتلائے ہیں۔ ہماری شامیں قرآن کی تلاوت سے خالی ہیں، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، ہمارے اعمال اللہ کی یاد سے خالی ہیں، اور ہماری زندگی کا طرز عمل اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں آئیڈیل شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ان انسانوں کے لیے کیسے سنوارا، اور آپ نے اپنی زندگی کو کیسا ایک حسین اسوہ بنا کے ہمیں دے دیا۔ آپ کی گھر کی زندگی کو دیکھیں،
आपकी बाहर की जिंदगी को देखें, आपकी तिजारत की जिंदगी को देखें, आपकी अमानत को देखें, आपकी सदाकत को देखें, आपकी तालीमात को देखें। आप बहसियत मुअल्लिम इतने अजीम मुअल्लिम हैं कि एक बिगड़े हुए मुआशरे के अंदर जब आपने उन लोगों को तस्करा किया तो वो दुनिया के इमाम बन गए, वो दुनिया के फातेह बन गए। इसलिए हम अपनी शाम होने पे हम जब बिस्तर पे लेटते हैं तो हमें लेटने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह के नबी ने सोने का कौन सा तरीका बतलाया है, सोने से पहले कुरान पाक की कौन सी आयत को हमने तिलावत करना है, सोने से पहले हमने अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है कि आज के दिन हमने कितने लोगों के साथ भलाई का मामला किया, आज के दिन हमने कितने लोगों को दुख पहुंचाया, आज के दिन हमने कितने झूठ बोले, आज के दिन हमने कितना सच्चाई का प्रचार किया, हमने अपने कारोबार में कितना नाप तोल के अंदर कितनी कमी की, या हमने कितने नाप तोल के अंदर हमने पूरे कारोबार को इंसाफ और हक के साथ अदा किया कि हम इस जिंदगी के अंदर एक कैद की कैफियत के अंदर हैं। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुन लिल काफिर, ये दुनिया मुसलमान के लिए एक कैद खाना है। यहाँ पे हमारे जिस्म पे, हमारे वजूद पे, हमारे कारोबार पे कोई ना कोई कदगन लगी हुई है। हमें अल्लाह और उसके रसूल एक तरीके पे और एक रास्ते पे डालना चाहते हैं कि हमारे कारोबार के अंदर भी हक व सिदाकत हो, हमारे कारोबार के अंदर बेईमानी ना हो, झूठ ना हो, हम किसी को धोखा न दें, हम किसी के साथ दगा ना करें, हम झूठी कसम ना उठाएं, हम अपने माल को बेचने के लिए झूठ ना बोलें, हम अपने घर से निकलें तो अल्लाह का नाम लेके निकलें कि नबी घर से निकलते तो कौन सी दुआएं पढ़ के निकलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार के अंदर जाते तो कौन सी दुआएं पढ़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों के औकात में नमाज का किस तरह एहतमाम फरमाते। ये हमारी जिंदगी के लिए रहनुमा उसूल हैं और हमें इस पे आना होगा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इत्मीनान के साथ गुजरे, सुकून के साथ गुजरे और हमारी उखरवी जिंदगी कामयाबी की मनाजिल तय करे। तो फिर हमें अल्लाह के रसूल के कदमों में आना होगा, हमें अपने आप को अल्लाह के सामने डालना होगा। आज हम अपनी औलाद के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं कि हमारी औलाद कामयाब हो जाए, हम इनकी 50 साला या 60-70 साला जिंदगी के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, लेकिन इस उम्मत के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये एक आर्जी जिंदगी है, इसके बाद आने वाली जिंदगी एक लामहदूद जिंदगी है, इसके बाद आने वाली जिंदगी उसका कोई किनारा नहीं जहां मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। दुनिया के लिए कोशिश करना यकीनन करनी चाहिए कि हजरत सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। वो कहते हैं आज के ज़माने के हालात में फ़क्र और तंदस्ती नहीं बल्कि उम्मत के लोगों को पैसा कमाना चाहिए और उस पैसे को कमा के इज्जत हासिल करनी चाहिए, लेकिन पैसा वो अल्लाह के लिए कमाया जाए और अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च किया जाए। ऐसा पैसा जो अल्लाह के दीनी कामों के काम आए, वो पैसा आपके लिए रहमत है, वो पैसा आपके लिए कभी भी ज़हमत नहीं होगा। इसलिए कारोबार भी करना चाहिए और इस दुनिया के अंदर हमें जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनको कमाना, उनको सर्फ करना और उनके लिए जद्दोजहद करना, ये कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम ये देखें कि हमारी ये जिंदगी आर्जी है, हमारी ये जिंदगी खत्म होने वाली है, हमारी इस जिंदगी की शाम आने वाली है। अगली जिंदगी के लिए हमने क्या किया? अपने बच्चों की इस दुनिया को संवारने के लिए तो सब कुछ किया जाता है, लेकिन अपने बच्चों की आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, जो जिंदगी ना खत्म होने वाली है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम की अज़मत को पहचानें और अपनी जिंदगी की इन अय्याम में
इन लम्हात में इस्लाम की रहनुमाई हासिल करें, हमारी तिजारत इस्लाम के मुताबिक हो, हमारी इबादत इस्लाम के मुताबिक हो, हमारा घर का आना, उठना, बैठना, चलना और फिरना, लोगों के साथ कलाम करना, दोस्तों से मिलना, हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखें। मन अहब्बा लिल्लाह, कौन है जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है? जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगा, कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहां कोई साया नहीं होगा, कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में नूर के मिंबरों पे उन लोगों को बिठा देंगे जिन्होंने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिन्होंने अल्लाह के लिए दोस्ती रखी, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए मुलाकात की। तो अल्लाह हमें अपनी रजा के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए और अपने लिए हमें मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।